Hello friends, welcome to a video lecture of Database Management System. So this is the fourth video lecture of unit number 2, Database System Architecture. Presentation prepared by Mrs. Riya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic Bharuch. So let's have quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed two major topics. First is data independence and second is mapping. So data independence is the ability to modify the schema in one level without affecting the schema in higher level. So we have two type of data independence. First is physical data independence and second is logical data independence. So in the physical data independence, if we modify the physical schema in the physical level, then no need to modify schema in view level. Then the logical level, if we modify the schema in logical level, then there will be no need to modify schema in view level. So physical data to achieve physical data independence is much easier than to achieve logical data independence, because our application or the view is heavily dependent on logical data independence. After that, we have discussed the mapping. So mapping is the process to transform the request from one level to another level. So we have already seen in the database we have three levels: view level, conceptual level, and a physical level. So end user make a request from the view level. That request must be transformed in conceptual level, and the conceptual request must be transformed to a physical level. So this transformation of the request from one level to another level will be called as a mapping. So we have two type of mapping. First is external level and conceptual level mapping, and second is physical level to conceptual level mapping. Now in today's lecture we will discuss structure of the DBMS. So we will discuss the whole structure of database management system. After that we will discuss the components of DBMS. So we have various components in database management system. Basically we have two type of components, two major components in DBMS. First is query processing and second is storage manager, that we will see in detail in this lecture. And after that we will discuss the functions and services of DBMS. So let's start with our first topic, that is structure of DBMS. So you can see here in the right side in the figure, this is the whole structure of the database management system. So at the topmost level there are certain users. તો અહીંયા topmost જે portion છે એમાં users છે, different type ના users છે. એની નીચે જે પેરામીટર્સ લખેલા છે એ યુઝર ઇન્ટરફેસીસ છે, કે એ જે પર્ટિક્યુલર યુઝર છે એ કયા ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરશે DBMS ને એક્સેસ કરવા માટે. તો તમે જોશો કે નેવ યુઝર લખેલું છે એનો મતલબ એન્ડ યુઝર થાય, આપણા જેવા કે જે ડેટાબેઝનો યુઝ કરીએ છીએ. તો આપણે એપ્લિકેશન થ્રુ ડેટાબેઝ યુઝ કરીએ. લેટ સપોઝ કે બેન્કિંગ એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ તો મારું કોઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ હોય અને મારે ડેટા એક્સેસ કરવો હોય થ્રુ ધી ઓનલાઈન બેન્કિંગ, તો હું ઓનલાઈન બેન્કિંગની એપ્લિકેશન યુઝ કરું છું. ક્લિયર? એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર કોને કહેવાય? કે જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બનાવે છે તો એ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સનો યુઝ કરશે ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવા માટે. સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર, તો સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર એટલે એવા યુઝર્સ કે જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ સિવાય બીજી મેથડ્સ યુઝ કરે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે, જેમ કે ક્વેરી ટૂલ. તો આપણે જે ડેટાબેઝમાં SQL ક્વેરી ટૂલ યુઝ કરીએ છીએ ઓરેકલ 11Gમાં, જે આપણે ક્વેરી ટૂલ જોયું હતું ને, વેબ એપ્લિકેશનમાં તમે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ લખો પછી ક્વેરી ટૂલ ઓપન થાય, તો એ ક્વેરી ટૂલનો યુઝ કરીને ડેટાબેઝ એક્સેસ કરે. અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર વેરિયસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટૂલ્સનો યુઝ કરે ટુ એક્સેસ ધ ડેટાબેઝ. તો અહીંયા જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે, તો બેઝિકલી આપણી પાસે ડેટાબેઝના બે પોર્શન છે. ફર્સ્ટ આ ક્વેરી પ્રોસેસર કહેવાય આટલો ભાગ, અને નીચે છે સ્ટોરેજ મેનેજર કહેવાય. સો વી હેવ ટુ મેજર કમ્પોનન્ટ્સ ઇન whole DBMS system. First is query processor, so this will be called as a query processor and this will be called as a storage manager. અને નીચે છે આપણે actually hard disk છે કે જેમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. So a simplified structure of DBMS with its components and relations among them is shown in figure. So you can see the whole structure of the DBMS. DBMS software is partitioned into several modules. So basically બે મોડ્યુલ છે
એમ તો બે જ મોડ્યુલ છે કે ક્વેરી પ્રોસેસર અને સ્ટોરેજ મેનેજર, પણ જો તમે ફિગર્સને ધ્યાનથી જુઓ તો તમને 4 મોડ્યુલ દેખાશે. એક તો ફર્સ્ટ યુઝર્સ છે, સેકન્ડ ક્વેરી પ્રોસેસર છે, થર્ડ સ્ટોરેજ મેનેજર છે અને એકચ્યુઅલ ડિસ્ક છે. તો સૌથી ઉપર યુઝર છે અને સૌથી નીચે ડિસ્કમાં ડેટા છે. તો યુઝરને ડેટા જ્યારે જોઈતો હોય, યુઝર ડેટા એક્સેસ કરવો હોય તો એને ક્વેરી પ્રોસેસર અને સ્ટોરેજ મેનેજર થ્રુ ડેટા એક્સેસ કરી શકે. Each have a specific operation to perform. So every component will have a separate operations that need to be performed. Then basic task of DBMS software is to provide interaction between application program and database stored in physical devices. So basically main જે DBMS software નો main goal કે main motive શું છે કે જે application programs છે કે જેના through end user database નો use કરે છે એને ડેટાબેઝ ફિઝિકલ ડિવાઇસીસમાં જે ડેટાબેઝ સ્ટોર થયેલો છે એની વચ્ચેનો ઇન્ટરેક્શન પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ DBMS નું છે. So for this purpose it also uses services provided by operating system to access physical devices. તો આ પર્પસ માટે એવું નથી કે ખાલી DBMS નો જ યુઝ થાય, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો પણ ઘણો મોટો હાથ છે. તો જે પણ ડેટા આપણે એક્સેસ કરવાનો છે એ ડેટા આપણે ડિસ્કમાં સ્ટોર થયો હોય છે અને ડિસ્કનું મેનેજમેન્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કરે, બરાબર છે. તો ડેટાબેઝ ડિઝાઇનિંગ કરીએ જ્યારે આપણે, તો ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે જે પણ ઓપરેશન્સ આપણે પરફોર્મ કરીએ છીએ, એટલે એવું નથી કે ખાલી DBMS નો જ રોલ છે, પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો પણ ઘણો મોટો રોલ છે ટુ અલાઉ ધીસ ટાઈપ ઓફ ઓપરેશન્સ. એક્ઝિક્યુશન સ્ટેપ્સ ઓફ DBMS. સો ફર્સ્ટ મેં પહેલા જેવી રીતે કીધું કે એક્ઝિક્યુશન, કોઈ પણ યુઝરને કોઈ પણ ડેટાનું એક્સેસ જોઈતું હોય તો એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે થાય કે જે એન્ડ યુઝર છે એ ડિફરન્ટ ટૂલ્સ યુઝ કરે, એમની રિક્વેસ્ટ જાય નીચે ક્વેરી પ્રોસેસરમાં, એ ક્વેરી પ્રોસેસર જો રિક્વેસ્ટ એમને વેલિડ હોય, બરાબર છે, રિક્વેસ્ટ વેલિડ હોય તો એ સ્ટોરેજ મેનેજરને પાસ કરે અને સ્ટોરેજ મેનેજર વિલ ડીલ with the access to that data. એટલે સ્ટોરેજ મેનેજર એ ડેટા ફેચ કરશે ડિસ્કમાંથી અને એને આગળ યુઝરને પાસ કરે. તો આ જે બેઝિક આ જે ઓપરેશન છે that will be called as a basic operation that is performed in DBMS software. તો અહીંયા આપણે ડિટેલમાં જોઈએ કે એક્ઝિક્યુશન સ્ટેપ કયા કયા છે. So first is when a user requests to access the database, following steps are to be followed. First, user can request in form of query to access database. કોઈ પણ ફોર્મમાં ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવા માટે ક્વેરી સેન્ડ કરી શકે. ડાયરેક્ટલી SQL લેંગ્વેજ યુઝ કરીને પણ કરી શકે, જેમ કે સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર છે, they will use the SQL tools to access the data. So either directly by using particular language such as SQL or by using some pre-developed application interface. તો end user હોય તો એ pre-developed application interface use કરે અને sophisticated user હોય તો એ query tool use કરે. So depending on the user, કઈ ટાઈપનો યુઝર છે એના ડિપેન્ડન્ટમાં જ્યારે યુઝર શું કરશે કે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરે ટુ ધી ડેટાબેઝ ક્વેરી પ્રોસેસર ઇન એની ફોર્મ, કોઈ પણ ટૂલનો યુઝ કરીને. Such requests are sent to a query evaluation engine via DML pre-compiler and DML compiler. So જ્યારે પણ એવી ક્વેરી આવે, જો એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ તો આપણે DML pre-compiler માંથી એ પાસ થશે ક્વેરી અને પછી આવશે DML કમ્પાઇલરમાં અને DML કમ્પાઇલર માંથી એ ક્વેરી જશે ક્વેરી ઇવેલ્યુએશન એન્જિનમાં. જો જે આપણે ક્વેરી જે પણ ક્વેરી લખી છે એની સિન્ટેક્સ બરાબર હોય અને ક્વેરી વેલિડ હોય તો DML કમ્પાઇલર છે એ જે ક્વેરી છે એ પાસ કરશે ક્વેરી ઇવેલ્યુએશન એન્જિનને. The query evaluation engine accepts the query and analyze it. તો જે ક્વેરી ઇવેલ્યુએશન એન્જિન છે એ એક્સેપ્ટ કરશે ક્વેરી ફ્રોમ ધ DML કમ્પાઇલર અને ક્વેરીને એનાલાઇઝ કરે. It finds the suitable way to execute the compiled SQL statement of the query. તો જ્યારે ક્વેરીનું એનાલિસિસ કરે ત્યારે એ જોવે કે એ જે મારે ડેટા એક્સેસ જે SQL સ્ટેટમેન્ટ છે એને મારે જે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે તો એની પાસે કયા કયા રસ્તા છે, કયા કયા વેઝ છે એ ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે, that will be found by the query evaluation engine. And finally, a compiled SQL statement are executed to perform the specific operation. અને એના પછી actual જે પણ ઓપરેશન તમે પરફોર્મ કરવા માંગો છો, રીડ ઓપરેશન છે, રાઇટ ઓપરેશન છે કે ડિલીટ છે કે જે પણ ઓપરેશન તમે પરફોર્મ કરવા માંગો છો, that operation will be performed. તો આ 5 મેજર એક્ઝિક્યુશન સ્ટેપ છે કે જ્યારે પણ યુઝર રિક્વેસ્ટ કરે ડેટા માટે અને
જે DBMS છે એને ડેટા કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ધી 5 મેજર એક્ઝિક્યુશન સ્ટેપ ફોર any DBMS system. So let's discuss the components of the DBMS. So we have already seen there are two major components of DBMS system. So DBMS software is partitioned into different modules. Each module is a one kind of functional unit and deals with its own responsibility. So દરેક મોડ્યુલ ની એક ફંક્શનાલિટી છે અને જેટલી પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ all the responsibility deal with by that module. These functional units of database system can be divided in two parts. The first is query processor unit and second is storage manager unit. તો પહેલા જ આપણે કીધું કે જે DBMS છે આખો હોલ સોફ્ટવેર છે આખી સિસ્ટમ છે એ બે મેજર કમ્પોનન્ટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. ફર્સ્ટ ઇઝ query processor unit and second is storage manager unit. So this is the query processor unit and this is the storage manager unit જે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં વાત કરી. Now let's discuss the detailed working of query processor unit. So they deal with the execution of DDL and DML statements. તો હજુ તમને આઈડિયા નહીં હોય કે DDL કોને કહેવાય અને DML કોને કહેવાય. તો DDL એ ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ છે, એટલે જે આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ ને તો એને DDL કહેવાય. અને જ્યારે ડેટા આપણે મેન્યુપ્યુલેટ કરીએ એટલે ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ, ડેટા ડિલીટ કરીએ કે કોઈ ડેટામાં મોડિફિકેશન કરીએ, that will be called as a DML. તો આપણી પાસે બે લેંગ્વેજીસ છે, DDL છે અને DML છે. એટલે આપણે જે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ છીએ that is the part of our DDL લેંગ્વેજ અને જે ડેટા આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ that is the part of our DML સ્ટેટમેન્ટ. તો DDL એટલે ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ અને DML એટલે ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ. આપણે જ્યારે થર્ડ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે what is DDL and what is DML. So the first component in the query processor unit is DDL interpreter. So DDL interpreter શું કરે? It will interpret the DDL statement into a set of tables containing metadata. So it will જે પણ DDL ના સ્ટેટમેન્ટ છે એ સ્ટેટમેન્ટ બધા જ ઇન્ટરપ્રેટ થશે into a set of tables. એટલે જે પણ tables બનાવવાના છે containing metadata, that is data about data. So all the information related to that table. Then DML compiler. So translate DML statement into low level instruction. હવે બધાને ખબર હશે કે કમ્પાઇલર કઈ રીતે કામ કરે. તમે ઓલરેડી ભણી ગયા હશો કે જે પણ આપણે હાયર લેવલ લેંગ્વેજના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એ બધા સ્ટેટમેન્ટને આપણે લોઅર લેવલ લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવા પડે ફોર ધી એક્ઝિક્યુશન. સો વોટ ધ DML compiler will do, જેટલા પણ DML queries આવે છે all the DML statement will be translated into the low level instruction that the query evaluation engine understand. તો query evaluation engine છે એને શેમાં ખબર પડે? લો લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં જ ખબર પડે. તો DML જે કમ્પાઇલર છે એનું કામ શું છે કે જે પણ ક્વેરી આવે છે એ બધી જ ક્વેરીને લો લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં કન્વર્ટ કરવાનું અને કન્વર્ટ કર્યા પછી એને ક્વેરી ઇવેલ્યુએશન એન્જિનને પાસ કરવાનું. એમ્બેડેડ DML પ્રી કમ્પાઇલર. તો જો આપણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ યુઝ કરતા હોય તો આપણે જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં જે DML ના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એને આપણે શું કહેવાય કે કન્વર્ટ કરવા પડે. સો ઇટ વિલ કન્વર્ટ ધ DML સ્ટેટમેન્ટ એમ્બેડેડ ઇન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ. તો આપણે જ્યારે કોઈ પણ ફેસબુક કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ છીએ આપણને નથી ખબર, આપણે તો ખાલી બટન જ જોઈએ છે, સબમિટ બટન જોઈએ છે. તમે કોઈ ગૂગલ ફોર્મ ભરો છો તો એમાં તમે સબમિટ બટન જુઓ છો, બરાબર છે. પણ એ સબમિટ બટન જ્યારે તમે ક્લિક કરો છો ત્યારે ડેટાબેઝમાં ડેટા એન્ટ્રી થાય છે, બરાબર છે. એને એટલે શું કહેવાય કે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ કમાન્ડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, બરાબર છે. તો એ જે DML ક્વેરી છે એ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં એમ્બેડેડ છે. સો વી નીડ ટુ કન્વર્ટ ધેટ એમ્બેડેડ ક્વેરી. તો એટલે જ અહીંયા લખેલું છે કે કન્વર્ટ્સ DML સ્ટેટમેન્ટ એમ્બેડેડ ઇન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઇન્ટુ નોર્મલ પ્રોસિજર કોલ્સ. બરાબર છે. જે પણ પ્રોસિજર્સ કોલ છે હોસ્ટ લેંગ્વેજમાં એમાં કન્વર્ટ કરવાનું, બરાબર છે. કે સામે ડેટાબેઝમાં કોઈ પણ લેંગ્વેજ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં કોઈ પણ લેંગ્વેજ યુઝ થતી હોય તો એ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ એમ્બેડેડ DML પ્રી કમ્પાઇલર કરે. Then query evaluation engine. So it will execute the low level instruction generated by DML compiler. તો DML compiler જે પણ low level instruction generate કરી છે based on the user request that will be executed in query evaluation engine. તો final execution query evaluation engine માં થાય. Clear? તો આપણે એકવાર જોઈ લઈએ કે હા અહીંયા આપણે જોઈએ
કે જ્યારે પણ અહીં તમે જોશો કે આ લખેલું છે કમ્પાઇલર એન્ડ લિંકર, બરાબર છે. તો એપ્લિકેશન જે પ્રોગ્રામર છે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામનો યુઝ કરે અને દરેક એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં કમ્પાઇલર અને લિંકર હોય. અને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઓબ્જેક્ટ કોડ પણ તમને ખબર હશે કે જ્યારે પણ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ લો લેવલ એને કન્વર્ટ કરીએ લો લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં ત્યારે આપણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઓબ્જેક્ટ કોડ જનરેટ કરીએ અને એમાં DML ક્વેરીઝ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? So that DML queries will be passed to a DML compiler and DML compiler convert the DML queries into low level instruction and that low level instruction will be passed to a query evaluation engine. તો અહીંયા તમે જોશો કે end user છે they will use the application interface, પછી application programmer છે they will use the application programs, then sophisticated user છે they will use the query tools like SQL query tools, and data administrator will use the administration tools. Clear? So this is the DML queries that will pass to a DML compiler. The DML compiler analyze the query, and if the query is valid it will convert that query into low level instructions, and that low level instruction will be passed to a query evaluation engine, and the query evaluation engine will execute that instructions. Clear? Clear? So all the components of the query processors are explained here. Now let's see next unit, that is storage manager units. So storage manager units provide interface between the low level data stored in database and the application program and queries submitted to the system. So storage manager unit નું કામ શું છે કે જે પણ આપણો હાર્ડ ડિસ્ક કે ડિસ્ક જેટલી પણ ડિસ્ક છે એમાં જે ડેટા જે સ્ટોર થયો છે એ અને એન્ડ જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે એની વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટનું છે. તો એમાં સેવરલ components છે એ આપણે જોઈએ. So first is authorization manager. So it will check the authority of the user to access data. તો આનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે પણ કોઈ યુઝર રિક્વેસ્ટ કરે છે કોઈ ડેટા માટે તો એવું નથી કે રિક્વેસ્ટ કરી અને ક્વેરી પ્રોસેસરમાંથી એ પ્રોસેસ થઈ ગઈ એટલે ડેટા એક્સેસ આપી દેવાનું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ચેક કરવું પડે કે જે પણ ડેટાની એને રિક્વેસ્ટ કરી છે, જે પણ યુઝરે રિક્વેસ્ટ કરી છે તો એ યુઝર ઓથોરાઇઝડ યુઝર છે એ ડેટા એક્સેસ કરવા માટે, એની પાસે ઓથોરિટી છે એ ડેટા એક્સેસ કરવા માટે. જો ઓથોરિટી હોય તો જ એને એક્સેસ આપવાનું અને ઓથોરિટી ના હોય તો એને એક્સેસ આપવાનું નહીં. So this type of authorization mechanism will be provided by the authorization manager. So it will check the authority of the user to access the data. Next is integrity manager, that means check for the satisfaction of the integrity constraint. તો જે પણ integrity constraint છે કે authorized user data modification કરવા માટે authorized છે કે નહીં કોઈ પણ user, that will be checked by the integrity manager. કોઈ પણ data ને આપણે એમને એમ કઈ modify કરવા ના દઈએ કે કોઈ પણ ડેટા એમ જ આપણે કોઈ પણ યુઝર પાસેથી ઇન્સર્ટ ના કરવા દઈએ. આપણે ચેક કરીએ કે જે પણ પર્ટિક્યુલર યુઝર છે એની પાસે ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે કે નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજર. તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરી હતી, એમાં એક આપણે ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો તો એટોમિસિટી. તો ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજર વિલ પ્રિઝર્વ ધી એટોમિસિટી એન્ડ કંટ્રોલ કન્કરન્સી. તો એટોમિસિટી પ્રિઝર્વ કરવી એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ મલ્ટિપલ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય ડેટાબેઝમાં, સેટ ઓફ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય તો એ બધા જ ઓપરેશન પરફોર્મ થવા જોઈએ કાં તો એક પણ ઓપરેશન પરફોર્મ થવું ના જોઈએ. એ જે પ્રોપર્ટી છે એને એટોમિસિટી કહેવાય. તો એ પ્રિઝર્વ કરવાનું કામ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજરનું છે. એનો મતલબ કે લેટ સપોઝ કે હું એક બેંકના એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરું તો એક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ડિડક્ટ થાય અને બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ક્રેડિટ થાય, એટલે અમાઉન્ટ માઇનસ થાય એક એકાઉન્ટમાં અને બીજા એકાઉન્ટમાં અમાઉન્ટ પ્લસ થાય. તો એવું ના થવું જોઈએ કે એક એકાઉન્ટમાં પૈસા માઇનસ થઈ ગયા પછી ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઈ ગયું તો અને બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા પ્લસ થયા જ નહીં. તો એ મેનેજ કરવાનું કામ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજરનું છે. ધેટ મીન્સ કે જેટલા પણ સેટ ઓફ ઓપરેશન્સ છે બધા જ ઓપરેશન કાં તો પરફોર્મ થવા જોઈએ કાં તો કોઈ પણ ઓપરેશન પરફોર્મ થવું જોઈએ નહીં. તો ટ્રાન્ઝેક્શન એ મેનેજર એ પ્રિઝર્વ કરે કે જેટલા પણ ઓપરેશન્સનું આઉટપુટ છે that must be 100% or 0%. ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેટ પોસિબલ નથી.
અને કંટ્રોલ કોન્કરન્સી એટલે મલ્ટિપલ યુઝર્સ જો એક સાથે ડેટા એક્સેસ કરતા હોય તો એ કોન્કરન્ટ ડેટા એક્સેસ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવું that will be also done by the transaction manager. And last is file manager. So manages allocation of space on disk storage. તો જે પણ આપણે ડિસ્ક સ્ટોરેજમાં ફાઇલ ટેબલ્સ અને ડેટાબેઝ સ્ટોર કરીએ છીએ તો એ સ્પેસ અલોકેશનનું કામ બધું જ ફાઇલ મેનેજરનું છે. તો એકચ્યુઅલી જે ડેટાબેઝ આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાં જે ટાઈમે સ્ટોર કરીએ છીએ કોઈ પણ રો ઇન્સર્ટ કરીએ ત્યારે એને કઈ રીતે સ્પેસ અલોકેટ કરવી ડિસ્કમાં that will be done by the file manager. And the last is buffer manager fetches the data from disk storage to memory for being used. હવે બધાને ખબર છે કે પ્રોસેસર ડેટા ક્યાંથી લઈ શકે મેઇન મેમરીમાંથી. તો મેઇન મેમરીમાં ડેટા ક્યાંથી આવે તો હાર્ડ ડિસ્કમાંથી. તો જ્યારે પણ આપણે ડેટાનું કોઈ એક્સેસ કરીએ છીએ that data will come from the hard disk or the secondary storage to the buffer. અને બફરમાંથી પછી મેઇન મેમરીમાં અને પછી મેઇન મેમરીમાંથી એ પ્રોસેસ થાય. તો એ જે મેનેજમેન્ટ છે that will be done by the buffer manager. Now we will see the data structure કે કઈ કઈ ટાઈપનો ડેટા કેવી રીતે ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થાય છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ડેટા ફાઇલ્સ ટુ સ્ટોર ધી યુઝર ડેટા. તો જે પણ યુઝર ડેટા છે સ્ટોર કરીએ છીએ આપણે that will be stored in data files. Then data dictionary and system catalog એ આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધું છે કે ડેટા અબાઉટ ડેટા જે મેટા ડેટા છે એને સ્ટોર કરવા માટે આપણે ડેટા ડિક્શનરી અને સિસ્ટમ કેટેલોગનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ટુ સ્ટોર ધી મેટા ડેટા એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ઓલમોસ્ટ each and every data manipulation operation. તો જ્યારે પણ ડેટા મેનિપ્યુલેશન ઓપરેશન કરીએ આપણે ત્યારે ડેટા ચેન્જ કરીએ તો આપણે જોવું પડે કે એની ડેટા ટાઈપ શું છે અને એ ડેટા ટાઈપમાં જ આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. તો જ્યારે પણ ડેટા મેનિપ્યુલેશન કરીએ ત્યારે એવરી ટાઈમ આપણે ડેટા ડિક્શનરી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ડેક્સીસ. તો બધાને ખબર છે કે આપણે બુકમાં ઇન્ડેક્સ હોય છે, આગળ પણ ઇન્ડેક્સ હોય છે અને પાછળ પણ ઇન્ડેક્સ હોય છે. તો ઇન્ડેક્સનો યુઝ શું છે કે કોઈ પણ આપણે પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો ઇન્ડેક્સ પરથી આપણે ઇઝીલી ફાસ્ટ એક્સેસ કરી શકીએ. તો એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પણ ડેટા સ્ટોરેજ આપણે કરીએ ત્યારે ઇન્ડેક્સીસ હોય કે ફાસ્ટર એક્સેસ ડેટા આઇટમનું કંઈ કરવું હોય તો એ ઇન્ડેક્સીસ પ્રોવાઈડ કરે. એન્ડ ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા. તો સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા પણ આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ. સો ટુ સ્ટોર ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ડેટા ઇન ધ database. So this information is used by the query processor to select efficient way to execute a query. તો જ્યારે પણ ક્વેરી કોઈ એક્ઝિક્યુટ કરવાની હોય તો કયા વે થી આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીશું that will be stored in statistical data. So let's see. So you can see here storage manager. તો storage manager માં અહીં આપણે બફર મેનેજરની વાત કરી, ફાઇલ મેનેજરની વાત કરી, ઓથોરાઇઝેશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી મેનેજરની વાત કરી અને ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજરની વાત કરી. સો ધ ક્વેરી in the query processor, the query will come into the query evaluation engine and the query evaluation engine will execute the low level instruction and that instruction will be managed by buffer manager, file manager, authorization and integrity manager and transaction manager. And all these storage manager will directly perform the operation on data, indexes, data dictionary and statistical data. So this was all about the data structure. Now we will see function and services of DBMS. That means what are the functions and services will be performed in DBMS. So first is obviously a data storage. So DBMS will perform the data storage. So permanent storage on physical devices will be provided by the DBMS. સેકન્ડ ઇઝ ડેટા મેનિપ્યુલેશન. તો જે પણ આપણે ડેટા સ્ટોર કર્યો છે એમાં મેનિપ્યુલેશન પણ કરવાની જરૂર પડે. ડેટા કોઈ નવો ઇન્સર્ટ કરવો હોય, કોઈ ડેટા અપડેટ કરવો હોય, ડિલીટ કરવો હોય કે ડેટાનો એક્સેસ જોઈએ તો આ બધા જ ઓપરેશનને ડેટા મેનિપ્યુલેશન કહેવાય. So it will also provide the data manipulation. Next, data dictionary, system catalog management. So to track the metadata, data about data, we use the data dictionary and system catalog. So it will also provided by the DBMS. Then fourth, communication interface. So it will provide the communication interface between user and database. So database માં જે data store થયો છે એનો use તો end user જ કરવાના છે. તો એ બંને વચ્ચેનું communication interface પણ DBMS provide કરે. Next is security. એ આપણે જોયું authentication mechanism અને integrity manager માં આપણે જોયું કે security will be also provided by the DBMS. So it will prevent the misuse of the data. That means unauthorized user કોઈ પણ confidential information કે sensitive information access કરી શકે નહીં. That will be provided by the
DBMS. Next is backup and recovery. So periodic backup and recovery from different type of failures will be also provided by the DBMS. Then concurrency control, जो एक डेटा मल्टिपल यूजर्स यूज करता હોય તે concurrency control concurrence access જે ડેટાનો થાય છે એમાં પણ આપણે concurrency control provide કરવું પડે, so that will be also provided by the DBMS. Then transaction management, atomicity of the transaction will be provided by the DBMS. So atomicity we have already discussed in this lecture and also in previous lectures. Then integrity services, it is also provide the integrity services, so follow specified integrity constraint. તો કોઈ પણ આપણે constraint મૂક્યા હોય, કોઈ rules and regulations મૂક્યા હોય, that all the rules and regulation will be provided by the DBMS. And data independency, જે આપણે previously વાત કરી કે the ability to modify the schema definition and lower level without affecting the upper level will be called as a data independency. So data independency will be also provided by the DBMS. So this was all about the structure of the database management system. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this lecture. Thank you so much.